मानव भाइयों बहनों बच्चों आप सबको स्कूल पुत्र अर्जुन का प्रणाम। ये माइक को लाउड करना क्योंकि मैं जरा आस्ते बोलता हूं। बात ही कुछ ऐसी है कि उसको जोर से ही बोला जाए तो ज्यादा बेहतर है। यहां मंच पे उपस्थित माननीय मंत्री जी, मान भाव वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और मेरे प्रिय मित्र कांतिलाल अमृतिया, और ये बात तो सिद्ध है कि चाहे उस युग का युद्ध हो या इस युग का युद्ध हो, ये योद्धाओं के बिना ये युद्ध जीता नहीं जा सकता। मैं आज बड़ा खुश हूं कि मेरे बहुत ही परम दोस्त, या मैं जिनको बहुत ही मानता हूं, जिनके लिए मैं खुद जब मैं मिला था लास्ट टाइम, वो दिन है और आज का दिन है, मैं उन्हें केशव कहता हूं और वो मुझे पार्थ कहते हैं। रूपाला साहब आने ही वाले हैं, लेकिन मेरे से बड़ा सौभाग्य किसका होगा कि जिसको मैं केशव कहता हूं वो भी यहां मौजूद होगा। मोहन भाई, जो खुद एक केशव का नाम है, और कान्हा भी यहां है, तो अर्जुन से इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। जिसकी राह को दिखाने के लिए तीन है। सबसे पहले तो मैं आपको यह कह दूं कि भाई, मैं महाभारत में अर्जुन का रोल किया हूं और अर्जुन की परिभाषा जानता हूं। यह चुटनी जो हो रही है 13 तारीख की, मैं संक्षेप में बता दूं कि यह चुटनी का सिर्फ अर्थ यह है कि आपके आने वाले 5 साल का निर्णय लेना है। 5 साल जो आएंगे वो आपको यह निर्णय लेना है कि आप कितना उज्जवल आप करना चाहते हैं। इस बात को मैं यहीं छोड़ता हूं क्योंकि यह बात को उज्जवलता की मैं आगे ले जाऊंगा। अब रहा महाभारत का, तो महाभारत में एक ही काव्य बड़ा प्रस्तुत हुआ है। देखिए नाम के मात्र जो वासुदेव कृष्ण, आप लोग इधर नहीं देखेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। मैंने कहा कि कृष्ण भगवान ने मुझे यही सिखाया था कि मात्र कर्म ही मनुष्य का धर्म है और कोई धर्म नहीं होता। और अगर कर्म ही धर्म है तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि कांतिलाल अमृतिया को क्या यह सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो शख्स 4 टर्म से जीतता आया है, जिसने निष्पक्ष आप लोगों की सेवा किया है, वो और क्या कह सकता है। कर्म नहीं है तो क्या है, ये केवल कर्म की परिभाषा है। अब मैं आपसे यही नहीं कहूंगा कि मैं मोरबी को बहुत ज्यादा जानता हूं। मैं मोरबी के विषय के बारे में शायद इतना नहीं जानता हूं, लेकिन मैं नेशनल आउटपुट को जानता हूं। और मैं नेशनल आउटपुट के बारे में आपको कह दूं, भाजपा से मेरा दिल और मेरी जान जुड़ी है। लीजिए, मैंने जिसका नाम लिया था, जिसको प्यार से मैं केशव कहता हूं, लगाइए जोरदार ताली उसके लिए। हाथ हलावीने આપણે સાહેબનું સન્માન કરી રહ્યા છે। ભારત માતા की, भारत माता की, भारत माता की। आई है तो मैं ये कह रहा था कि हो सकता है मैं मोरबी की पॉलिटिक्स को इतना अच्छी तरह से नहीं जानता हूं, लेकिन चूं तो मैं एक एक्टर हूं और मैं वर्ल्ड में घूमता हूं, तो मैं आप लोगों को एक बात कह दूं कि ये 11 साल पहले की बात है, जब हिंदुस्तान के नक्शे के बारे में बात की जाती थी तो गुजरात उसका एक हिस्सा हुआ करता था। ज्यादा बात होती थी फॉरेन कंट्री में तो या तो बॉम्बे की होती थी, कैलकाटा की होती थी, मद्रास की होती थी, गुजरात की भी होती थी कि हाँ ठीक है वहां ट्रेडर्स रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज आप ये फख्र से कहिए, मैं 15 दिन पहले मोरक्को में शूटिंग कर रहा था, जहां मैं, गोविंदा, अजय देवगन और सनी देओल बैठे थे और कुछ लोग वहां के भी थे।
तो जब हम डिस्कस करने लगे तो यकीन मानो वो फॉरेनर लोग कहते हैं कि आज गुजरात हिंदुस्तान का नक्शा नहीं है बल्कि गुजरात हिंदुस्तान है। मैंने तो अपने बाण चला दिया, अब आपका है, आप अपना સૌથી પહેલા વિનંતી કરું છું કાંતિભાઈ અનુજા સાહેબ. મળેલી આ સભામાં બિરાજમાન અર્જુન બાણનો મારો ચલાવતા હતા. મંચ પર બિરાજમાન શહેરના, તાલુકાના, જિલ્લાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના સૌ મોભીઓ, વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત આપ સૌ વડીલો, માતાઓ, બહેનો, યુવાન દોસ્તો, પત્રકાર મિત્રો, હવે કલાકો બાકી છે પ્રચારને. યોગ્ય સન્માન કરવા માટે મારે ત્યાં હાજર રહેવું પડે એવું છે કે તાજો સમય આપની વચ્ચે અભિષેક કહું છું, ઉમેદવાર છે ને નહીતર તો કાનોય કહું. પણ એટલે એ બધા વિષયો મારે આપને કહેવાના નથી. રાજ્ય સરકાર, નરેન્દ્રભાઈ મોદી, એમના વિકાસના કામો, એમના કારણે મત, આ બધી વાતો હવે અમે કઈ અહીંથી મોરબીથી નીકળો રાજકોટ, ગાય ઘા, વાંકાનેર, ગાય ઘા, આ ગાય ઘા બધું શરૂ થયું છે, એ રસ્તા સારા છે એટલે ગાય ઘા, એ બધું પાછું મારે કહેવાનું, આવું બધું કહેવા માટે પણ હું આવ્યો નથી. મિત્રો, આજની સભામાં મોરબી ખાતે હું ગુજરાત કોંગ્રેસની સામે એક ગંભીર આરોપ મૂકવા આવ્યો છું. તમે કાંતિલાલને જીતાડો, જંગી બહુમતીથી જીતાડો, તમે મોહનલાલને જીતાડો, તમે આખા જિલ્લામાં ભાજપમાં તમારા હાથ જ્યાં આમતા હોય ત્યાં બધે કમળને જીતાડો, એ વિનંતી મારી પૂરી થઈ ગઈ. પણ આજની આ સભામાં મારે કોંગ્રેસ સામે એક ગંભીર તહોમતનામું મૂકવું છે. જાહેર જીવનમાં પહેલી વખત હું ચૂંટો તો ખેલદિલી પૂર્વક આ સભામાં ના પાડવાની તમને બધાને દિલથી છૂટ છે. આપણે એવું આ વખતે એવું અધ્યાર નથી રાખવું, ના તો ના, અને આઈને જ પાડી દઈશું એવું નથી. મિત્રો, આજે છેલ્લો દિવસ છે. આજની તારીખ સુધી મેં કોંગ્રેસના ગુજરાતથી માંડીને હિન્દુસ્તાનના નેતાઓને સાંભળ્યા, વડાપ્રધાનને પણ સાંભળ્યા. એક પણ નેતાએ એની સરકાર ભારતમાં છે, હિન્દુસ્તાનની સરકારના કોઈ કામ માટે થઈને મત માંગ્યા હોય એવું મેં સાંભળ્યું નથી. માં ગોફીણું રાખવાનો રિવાજ છે, નવી દોરીયું બાંધી એ કે વયું ક્યાંય સાસ નો મારે એનું ધ્યાન રાખવાની ભલામણ કરે. આવું મારે કહેવું નહોતું, પણ એટલા માટે કહેવું પડ્યું કે દેશના વડાપ્રધાન જેવી વ્યક્તિ પણ એવું બોલે કે આ દેશમાં લઘુમતીઓ અસલામત છે. હવે આ લઘુમતી ભાષણ કરે છે, તમે એમ કહો છો કે અસલામત છે? વડાપ્રધાન છો, દેશના વહીવટી વડા છો, આપના સંપૂર્ણ આદર સાથે હું ગુજરાતની જનતા વતી આપને પૂછવા માંગુ છું કે જે દેશના તમે વડા છો, એ દેશના એક રાજ્યમાં 10 વર્ષથી અડધી કલાકનો કર્ફ્યુ નથી પડ્યો. ન્યાય જો લઘુમતીઓ અસલામત હોય એમ તમને લાગતું હોય તો તમારે હારવાર એટલી ચોખવટ કરવાની જરૂર હતી વડાપ્રધાન તરીકે કે કયા રાજ્યમાં સલામત છે. અમને સરનામું આપતા જાઓ ને, અમે ત્યાં ભલામણ કરી, હવે ત્યાં જાઓ. હિન્દુસ્તાનના વડાપ્રધાન છો તમે, તમે એમ કહો. તમારે તો ગર્વ લેવાની આવશ્યકતા હતી કે હું ભારતનો વડાપ્રધાન છું. અમારા દેશમાં પણ એક રાજ્ય એવું છે જ્યાં 10 વર્ષમાં 10 મિનિટનો કર્ફ્યુ નથી નાખ્યો. પછી તમારે તમારા કામે મત માંગવાની એ તમારે છૂટ હતી. તમારે કહેવાની જરૂર હતી હું હિન્દુસ્તાનની સરકારનો વડો છું, ગુજરાતમાં આવ્યો છું. તમારા નર્મદા બંધના દરવાજા બંધ કરવાનો પ્રશ્ન 3-4 વર્ષથી મારે ત્યાં પડતર પડ્યો હતો, હું આજ મંજૂરી આપીને જાઉં છું. હું બોલ્યા હોત તો કશું જ નહીં, લઘુમતીઓ અસલામત છે. હવે આ બધા વિષયો તમે મારી કરતા સારી રીતે જાણો છો, એટલે મારે જે આરોપ મૂકવાનો છે એ આરોપની વાત કરીને મારી વાત પૂરી જ કરી. મિત્રો, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ આ વખતે ચૂંટણીમાં જે મુદ્દો બનાવ્યો અને એને વડાપ્રધાને સમર્થન આપ્યું, એટલા માટે મારે આરોપ મૂકવાનો વારો આવ્યો છે. અન્યથા તો ચૂંટણી છે એમાં થોડું ઘણું આગુ પાછું હાલે.
એનું કઈ બહુ આપણે ધોખા ન કરે, લગન હોય ફટાણાય આવે.